Ladies and gentlemen, as promised, we are now headed for the featured opening dialogue, which we believe is very, very much awaited for majority of the participants herein. We will take a moment in course of this dialogue to explore if Nepal is ready for the AI revolution, which certainly has taken the globe by storm, right? Joining us will be two pioneering personalities who have set their mark, done their bit, and still headed towards changing the landscape of AI, not only here in Nepal, but across the globe. हामी अहिले यस्तो युगमा छौँ जहाँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स विश्व अर्थतन्त्रको एउटा नयाँ करेन्सी र उत्पादकत्वको एउटा मेरुदण्डको रूपमा चिनिन्छ र सन् 2026 पछिको नेपालको आर्थिक मार्गचित्र कोर्ने जमरको एउटा ग्राउन्ड वर्क ले गर्दै गर्दा हामीले यो विश्वभरि चलिरहेको यो लहरबाट आफूलाई अलग राख्नु सायद त्यति अत्योचित या रेलेभेन्ट देखिँदैन जस्तो हामी सबैले बुझिसकेका छौँ अहिले र यसै सन्दर्भमा हाम्रो ओपनिङ फिचर डायलग जसको लागि यो स्टेज सेट हुँदैछ यसको विषय हामीले लिएका छौँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र नयाँ आर्थिक व्यवस्था नेपाल कहाँ उभिएको छ भन्ने यो केन्द्रीय प्रश्न सहितको यो थीममा अबको यो डायलग हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो गम्भीर र भविष्यमुखी संवादका लागि हामीसँग दुई यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुनेछ मञ्चमा जसले आफ्नो कर्म र भिजन मार्फत नेपालको पहिचानलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउनु भएको छ र निरन्तर अझै यसमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ Dr. Samir Maske, जो संस्थापक तथा CEO हुनुहुन्छ फ्यूज मशीनका कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विश्वकै अग्रणी AI विज्ञका रूपमा स्थापित डाक्टर मास्केले डेमोक्रेटाइजिङ AI को अभियान मार्फत नेपालको बौद्धिक क्षमतालाई विश्व बजारमा जोड्ने काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ र उहाँको उपस्थिति आजको यो फोरममा यसले आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिन्छ र साथमा हुनुहुनेछ इनोभेटिभ ग्रुप नेपाल ING का संस्थापक श्री सुलभ बुढाथोकीज्यू नेपालको सूचना प्रविधि र शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्ति जस्तै ल्याउँदै हजारौं युवालाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड्न सफल एक साहसी उद्यमीको रूपमा हामी उहाँलाई चिन्छौँ उहाँको अनुभवले नेपालको आन्तरिक तयारी र डिजिटल पूर्वाधारको यथार्थलाई उजागर गर्नेछ आज यो संवादको क्रममा हामी यिनै गहिराईहरू उहाँहरूको अनुभव उहाँहरूको ज्ञान र उहाँले देखेको विश्वबाट हामीले यो कुरा माप्नेछौँ आदरणीय महानुभावहरू तथ्य र तर्कमा आधारित यो सत्रले नेपालको डिजिटल सम्भावना र हाम्रो आर्थिक भविष्यको एउटा नयाँ तस्बिर हामी सामु प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ Ladies and gentlemen, we are headed for a very, very important and fundamental session. That is the featured opening dialogue for this summit. We will see the presence of Dr. Samir Maske, who is the founder and CEO of Fuse Machines, which is an enterprise AI product and solutions company at the forefront of AI-enabled transformation. Dr. Maske, as you all know, has more than 2 decades of experience in AI, natural language processing, machine learning, data science, and is adjunct associate professor at the Columbia University. Joining him will be social entrepreneur Mr. Sulabh Budathoki, who's also the chairperson of Innovate Nepal Group ING and leads an ecosystem of over 25 companies with a strength of 1,700 plus employees. Since 1996, he has been committed to building top quality human capital for the IT and business industry. Beginning with the founding of Islington College, he has expanded across the country to include Herald College, Kathmandu, Apex College Kathmandu, Kavya School Kathmandu, and so on. Please join me, ladies and gentlemen, as I have the privilege to invite up on stage the two maestros, namely Dr. Samir Maske and Mr. Sulabh Budathoki.
Such a privilege it is to have with us Dr. Samir Maske and Mr. Sulabh Burathuki. And as I hand over the floor to Mr. Sulabh Burathuki, ladies and gentlemen, I would want to take leave. You'll be joined in by my colleague Anushan Nepal following this session. Over to Mr. Sulabh Burathuki. Can we have a microphone, please? Okay, thank you. Over to you, sir. Thank you. Hi, Samir. So nice to be in the same platform where you are. सबै नेपालीले एउटा सपना देख्ने ठाउँमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ. I really feel proud to be in this session with you. एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु ल, मलाई लागिरहेको कुरा. Standing at NASDAQ, I'm sure that was the proud moments of your life. Question चाहिँ के सोध्न चाहे भने, what would be your message to a 20 years old Nepalese youth? उसले त्यो नास्डाकमा म लिस्टिङ गर्छु भनेर सपना देख्यो भने के गर्न सकिन्छ होला, र गभर्नमेन्टलाई what would be your message to the government to have that mindset? त्यो माइन्डसेट चाहिँ नि हरेक नेपालीले नास्डाकमा लिस्टिङ गर्न सक्ने सपना देख्ने हुनुपर्छ. लुक एट Dr. Samir Maske, he has done already. भन्ने यो दुईटा चाहिँ नि मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सोध्न मन लागेको क्वेसन्स I really wanted to ask you. Thank you. नास्डाकमा लिस्ट हुने दिन अभियसली मेरो फ्यामिलीसँग, इम्प्लोइजसँग र नेपाली साथीभाइहरूसँग म त्यहाँ थिएँ. It was a very proud moment for me, for the family, and for all the Nepalese employees that we had. It was a proud moment for all of us, and hopefully it was a moment to cherish for a lot of people in Nepal. And I feel privileged, but very lucky to be there at that place and go through this journey. The journey is obviously not easy, right? Tapai entrepreneur 25 वटा business run गर्नु भइसक्यो. You obviously know as an entrepreneur, kati choti as a founder CEO, the pain a lot of times only the founder CEOs understand. The dukha kaile mathi kaile tala and so forth. But if you persist and if you keep going and have that grit, the day will come when you get to accomplish things and get to a point where you're able to build a company and provide jobs and so forth. And sometimes, lucky by you, I feel very lucky, as I said, to get a company listed in NASDAQ. So it was definitely a proud moment. Definitely. And what I would like to say is, त्यति बेला मैले सोच्दाखेरि र अहिले पनि सोच्दाखेरि since 6 months or so, एउटा मात्र कम्पनी हैन. I think there is a possibility and we should have an ambition in Nepali entrepreneurs to many other companies to go public. In NASDAQ here and so forth, especially tech companies. But in NASDAQ and other international exchanges as well. So 20 वर्षको entrepreneur जो चाहिँ अहिले बिजनेस सुरु गर्न खोजिरहेको छ, उलाई having the dream of getting listed in NASDAQ, त्यो ड्रिम हुनुपर्छ र it is possible भन्ने कुरा पनि should have that confidence. And त्यो confidence कहाँबाट आउँछ त भन्दा, त्यो confidence obviously entrepreneurलाई सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट चाहियो. भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट कम्युनिटी र इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड पोलिसिजहरू जुन छ त्यो बन्नु पर्यो. बन्दै पनि छन्. तर आई थिङ्क वान अफ द बिग थिङ्स इन्टरप्रेनर्समा लाइक अर्ली इन्टरप्रेनर्सलाई मैले देखेको नेपालमा चाहिँ यो रिस्क क्यापिटल कम छ. रिस्क क्यापिटल कम छ. सुरुमा द हायर द रिस्क मोस्ट लाइकली हायर द रिवार्ड, बट लट अफ टाइम्स हायर द रिस्क it is called higher the risk because the business could run out of business as well, right? They like the particular risk capital side. Collateral bina loan lina milnu paryo, right? Which is not easy to do. Gharai halnu parcha loan linai. रुमालको आकारको CEO सरहरु हुनुहुन्छ, रुमालको त्यो साइजको जग्गा चाहिन्छ नि हैन? एक्ज्याक्टली. अब 20 वर्षको एन्टरप्रेन्योरले भर्खर कलेज सकाएर US मा चाहिँ सिलिकन भ्याली अथवा न्युयोर्कमा गएर एउटा खतरा आइडिया बनायो भने there is somebody to take a risk capital of $1 million or $5 million or $10 million. अब यहाँ 20 वर्षको एन्टरप्रेन्योरले क्यापिटल खोज्यो भने अब घरमा गएर बाबाआमालाई मलाई चाहिँ जग्गा चाहिँ राख्नु पर्यो, कोल्याटरल राख्नलाई लोन लिनु पर्यो भने त मिलेन, पाउनेवाला छैन, राइट? र गर्न पनि भएन बिकज द्याट्स टु मच अफ अ रिस्क फर द होल फ्यामिली फर वान ड्रिम अफ वान अफ द एन्टरप्रेन्योर्स, राइट? सो कसरी चाहिँ वान अफ द थिङ्स द्याट आई वुड
I keep bringing up is नेपालमा risk capital बढी चाहियो त्यो risk capital र investment बढाउनको लागि what are the policies that could be made त्यो साथसाथै if the entrepreneur wants to take it to the next level and try to get listed in NASDAQ obviously inter-country related policies are opening businesses outside Nepal which अब finally feasible पनि भयो which is a great news बाहिर बिजनेस खोल्दैमा त पुगेन इन्भेस्ट गर्नु पर्यो त्यो क्यापिटल फ्लोको कुराहरू र सो फोर्थ गरियो जस्ट अ फ्यु थिङ्स बट यी गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क अ 20-year एन्टरप्रेनर जुन हु इज ट्राइङ टु बिल्ड अ प्रडक्ट अर सर्भिस फ्रम नेपाल फर द वर्ल्ड इट विल बी पोसिबल एन्ड आई होप एन्ड आई ग्यारेन्टी यु वी विल सी मेनी मोर कम्पनीज फ्रम नेपाल गेटिङ लिस्टेड इन NASDAQ. थ्याङ्क यू समीर. आइएम स्योर हामी नेपालीले सुन्न खोजेको कुराहरू नै हजुरकोबाट यही नै हो. मेरो एउटा कथा जोड्न चाहेँ यहाँ के जुन पोलिसिज लेभलको कुरा गर्दाखेरि prominent cyber security companies छ नेपालमा that we are leading. अनि युकेमा there are people who want to invest millions of pounds. हैन सेटअप पनि भयो कम्पनी. It's already up and running. So we want your partnerships there. भनेर उनीहरूले भन्छ. सबै गरेर प्रोसेस गर्दा त के त भन्दा जङ्गबहादुर राणाको पालाको एउटा लले चाहिँ हामीले त बाहिर कम्पनी ओन गर्नै नपाउने रहेछ. मेरो त्यो ठक्कै रोक्यो त्यहाँनिर. म जस्तो हजारौँ कम्पनी एटलिस्ट 100 भन्दा बढीमा चाहिँ त्यो कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ त्यो एक्सपोजरको लागि त्यो एक्सपोजर कुरिरहेका छन् र आइएम स्योर गभर्मेन्टले यसमा अलिकति साथ दिने अलिकति त्यो दबाएर नराख्ने हो भनेदेखि आइएम स्योर जुन हजुरको भिजन छ एटलिस्ट इन 20 years there will be lots of Nepalese company will be listed in NASDAQ. त्यो एउटा बेन्चमार्क भनौँ न. आइएम स्योर देयर आर लट होइन हुन्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली विथ द न्यू गभर्मेन्ट. आशा त राम्रै पलाएको छ. म व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो लाग्छ मलाई होइन. आइएम स्योर द्याट्स अ वे. म अर्को पनि एउटा क्वेसन सोधेँ ल हजुरलाई बिकज पर्सनली मलाई के लाग्छ भने हामी सुन्नुपर्छ समीर मास्केको सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. वी आर नोन फर एक्सपोर्टिङ लेबर होइन फर डेकेड्स. वर्षौँसम्म लेबर एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ. यो क्वार्टरमा 80% रेमिटेन्स वृद्धि भयो. यो क्वार्टरमा 80% रेमिटेन्स वृद्धि भयो होइन. नेपाल हामी यहाँ छौँ. यहाँ बसेर त्यहाँ 52 डिग्रीमा चाहिँ नि काम गरिरहेका लेबरले पठाएको रेमिटेन्सबाट हामी चाहिँ नि यहाँ यसरी गरिरहेका छौँ. हामी प्राउड फिल गर्छौँ. लेबर बाहेक यो एरामा स्पेसली डेटा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एरामा जाँदै गर्दाखेरि नि मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भन्दा this is the time that Nepal can transform from exporting labor to exporting intelligence जस्तो लाग्छ हैन. हुन त अब मलाई के भन्छन् भन्दा त अति नै पोजिटिभ चाहिने भन्दा धेरै पोजिटिभ छस्. द्याट्स वाइ समटाइम्स तँले दुःख पाउँछस् भनेर पनि भन्छन्. वाट यु थिङ्क समीर? हामी के त लेबरै एक्सपोर्ट गरेर मात्रै प्राउड फिल गरेर बसिराख्ने होला त भने यति के अरे हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्भ यति भयो हामी चाहिँ यहाँ छौँ भनेर प्राउड फिल गरेर बसिराख्ने युगको अन्त्य हुन्छ होला स्पेसली यो डेटा एन्ड एआईको युगमा. अब लेबर एक्सपोर्ट गरेर रेमिटेन्स आयो एन्ड सो फोर्थ विच डिड इट्स जब फर अ वाइल एन्ड सस्टेन द इकोनोमी एन्ड अल द्याट. तर अब जुन संसार गइरहेछ एआई एजेन्टिक एआई डेटाको नयाँ जुन आयाम आइरहेछ इट क्रिएट्स अ इमेन्स अपर्च्युनिटी फर नेपाल टु बी एबल टु ग्र्याब अन द्याट and not necessarily export just labor. Maybe there is services industry ma यहीबाट सर्भिस दिन सकिन्छ. तर there are other things that we can export. अहिले अब intelligence is the new infrastructure भन्छ almost, right? Because अहिले if you look at Jensen Huangको keynoteहरू the manufacturing plants are no longer manufacturing cars and so forth. It's manufacturing tokens भनेर भन्दैछ. Because every token भनेको the token is the unit that drives यो आजकलको नयाँ एआई एजेन्टिक एआई सिस्टम्स वेयर यु आस्क अ क्वेसन एन्ड गेट एन्सर्स. सो यो कति टोकन चाहिँ को क्यापेसिटी भएको डेटा सेन्टर्सहरू छ अहिले. अब जस्तै 1 gigawattको सिस्टम्सहरू कम्प्युट सेन्टरहरू धेरै छैनन् अझ. अस्ति भर्खर न्युज भयो लाइक स्पेस एक्सले एन्थ्रोपिकलाई बेच्यो राइट 300 मेगावाटको कम्प्युट सेन्टर. यो कम्प्युट सेन्टरहरूले के गर्छ त दे आर basically allows
any company that is relying on AI to buy the compute power. अब मेरो विचारमा one of the एकदमै एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने भनेको कुरा मेरो विचारमा चाहिँ यो कम्प्युट हो. सो नेपालमा एनर्जी 3 cents to 6 cents per kilowatt hour मा रन भइरहेको छ. अब बाहिर कति ठाउँमा युएसमा 12 cents 18 cents and so forth. सो नेपालमा कम्प्युट सेन्टर बनाइयो भने अलरेडी पहिला लेबर आर्बिट्राज भने जस्तो देयर इज दिस एनर्जी आर्बिट्राज यु क्यान डु. इट इज अ वे टु एक्सपोर्ट एन्ड सेल एनर्जी राइट हियर फ्रम नेपाल. तर तार तानेर होइन, तार तान्नु परेन. यु क्यान एक्चुली सेल द एनर्जी to the whole world without ever drawing one wire. That could be a big export, right? 1 gigawatt compute. I'm not talking about just power plant like hydropower. Hydro energy dincha. Energy is the one of the most ekdam अहिले shortage ma bhako कुरा. You saw AI compute center. So यसरी बनाइयो भने 1 gigawatt को AI compute center ले it could generate almost $5 billion a year of revenue. $5 billion. $5 billion a year. Right? So, it's a lot of money. It is. Right? अब हामी 100 billion को कुरा गरिरहेको छौँ. That's hardly a 5 billion. अब 1 gigawatt को AI compute center बनाउन सजिलो छैन obviously. Right? त्यसको लागि चाहिने NVIDIA chips, AMD chips and so forth नै shortage-मा छ, पाउन गाह्रो छ. तर there is I think a real possibility of selling compute to the world by using the advantage. नेपालको एउटा जुन advantage छ हाइड्रोपावरको त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर. So that's one, I think. Definitely, होइन. जस्तो 12 सेन्ट्समा इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट युएसमा छ भनेदेखि यहाँ 3-4 सेन्ट्समा 6 सेन्ट्समा हामी पाउँछौँ भनेदेखि अर्को रिमार्केबल कुरा के पनि जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि द टेम्परेचर कुलिङ सिस्टम. दुबईमा दोहामा डेटा सेन्टर राख्नुभन्दा हामी मुस्ताङमा फेसिलिटी बनाउन सक्छौँ होला नि. अहिले त बाटो बनिसक्यो. फ्रेस वाटर कोल्ड वाटर होइन, त्यसले पनि कस्टलाई त अझ तल गर्छ होला. सायद हाम्रै रिसोर्सेसले डेटा सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्न पुग्दैन होला, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूले. तर बिकज वी हेभ दिज बेनिफिट्स 1, 2, 3, 4, 5 भन्ने हो भने आइ एम स्योर गभर्मेन्टले अलिकति इनिसिएसन लिने हो भनेदेखि देयर विल बी लट्स अफ इन्भेस्टर्स होइन. हुन त नेपालदेखि फरेन एफडिआईहरू चाहिँ नि इन्भेस्टर्सहरू तर्सिन्छन् होइन. आइम स्योर यु नो बेटर देन मी होइन. किन भन्दा नेपाललाई के ट्याग लागेको छ भन्दा इट्स अ वान वे इन्भेस्टमेन्ट. त्यहाँबाट निकाल्नु भनेको चाहिँ नि बरु मुनमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ नि माटो ल्याएर गर्न सकिन्छ, यहाँबाट इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न लान सकिँदैन भन्ने त्यो ट्याग लागेको छ. सही होला गलत होला आफ्नो ठाउँमा छ. तर होइन डेटा एक्सपोर्ट गरेर मैले अर्को चाहिँ देखेँ के भन्दा नि डेटा एक्सपोर्ट छ आफ्नो ठाउँमा. डेटा सेन्टर्सहरूको थ्रुबाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ नि बङ्गलादेश र नेबरिङ कन्ट्रिजलाई मात्रै नबेचिकन हामी संसारलाई बेच्न सक्ने सम्भावना त छँदैछ. अनि त्यो फेरि रकेट साइन्समा पनि होइन जस्तो लाग्छ. सिम्पली 2-4वटा स्टेप गऱ्यो भने हुन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ अर्को पोटेन्सियल कहाँ देखाएको छ भन्दा नि ह्युमन रिसोर्स होइन. डेभलप कन्ट्रीहरू उनीहरू पुरानो सिस्टमबाट काहीँ न काहीँ ट्र्याप्ड छन् होइन. एक्जाम्पल सिधा कुरा हाम्रो यहाँ जुन क्युआरबाट हामीले जुन पेमेन्ट गर्छौँ नि युएसभन्दा त अगाडि देखेँ मैले होइन. ओल्ड ब्याङ्किङ सिस्टममा उनीहरू ट्र्याप छन् भने हामी त त्यहाँ छौँ भनेदेखि होइन. हामी त टेक्नोलोजीमा कमसेकम त्यो सेक्टरमा एन्ड आइम स्योर देयर आर मेनी अदर सेक्टर्स लाइक दिस. त्यो सेक्टरमा हामी अगाडि बढेको जस्तै नि हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनलाई एआई अथवा टेक इनेबल्ड माइन्डसेट डेभलप गर्ने हो भनेदेखि नि मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन 5 लाखजना हरेक वर्ष नेपाल छोडेर जान्छ जसमा 90% चाहिँ नि अनस्किल्ड अर सेमी स्किल्ड प्रोफेसनलको रूपमा जान्छन्. उनीहरूलाई चाहिँ नि न्यू अपकमिङ जब विच वी डोन्ट नो येट 2030 मा के जब क्रिएट हुने हो वी डोन्ट नो येट. त्यसमा चाहिँ मोल्ड गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सकिन्छ. अनि त्यसमा फ्रम द इन्डस्ट्री म अलिकति एकाडेमिया रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको नेपालको भएको हिसाबले म त्यसमा अलिकति भन्छु होइन. हजुरलाई के लाग्छ डु वी सी पोटेन्सियल देयर? हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ नि इन्टेलिजेन्स एक्सपोर्ट गर्नको लागि रेडी बनाउन सकिन्छ होला? सकिन्छ. सो मेरो विचारमा अघि भने जस्तै एउटा एक्सपोर्ट चाहिँ कम्प्युट नै भयो होइन, विच कुड बी अ म्यासिभ स्केल. त्यस्तै गरिकन अर्को एक्सपोर्ट चाहिँ स्किल्स, इन्टेलिजेन्स एडेड विथ ह्युमन क्यापिटल
प्रोभाइडेड थ्रु सर्भिसेस र अब त्यसको लागि तपाईँले भने जस्तै अहिले जति लेबर मार्केट यहाँ अब मिडल इस्ट अरू देशमा गएर काम गरेर पैसा कमाएर पाउँछ त्यही पपुलेसनलाई र स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एआई रिलेटेड कुरामा स्किल्स गर्यो र अपस्किल्स गर्यो भने अलङ विथ द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर यति धेरै हामीले स्किल्ड एआई स्किल्ड इन्जिनियर्स डेटा इन्जिनियर्स सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरू बनाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि द सर्भिसेस बिजनेसको रियली एक्सप्लोड र अहिले नेपालबाट सर्भिसेस धेरै भइ पनि रहेछ सो बिस्तारै संसारभरि कम्पनीजहरूले अलिअलि चिन्न पनि थाल्छ कि नेपालमा चाहिँ टेक सर्भिसेसको राम्रो बिजनेस रहेछ किनभने क्वालिटी पनि राम्रो छ अनि इङ्ग्लिस स्पिकिङ पनि राम्रो छ 19th पोजिसनमा आयो नि होइन नेपाल अहिले ग्लोबल स्ट्यान्ड सो त्यही भएर अहिले झन्झन अरू कम्पनी बाहिरबाट अरू कम्पनीहरूले पनि नेपालमा हायर गर्न थालेछन् तर अझै पनि ट्यालेन्टको पुल पुगेको छैन सो अब प्लस अब हामी धेरै टेक सर्भिसेसमा धेरैले खोज्ने भनेको झन् एआई रिलेटेड स्किल्स सो त्यो एआई रिलेटेड स्किल्सको लागि चाहिँ अब तपाईँको कति कलेजेसहरूले एआई पढाउँछन् राइट त्यस्तै गरिकन अरू पनि कलेजेसहरूमा अझ एम्प्लिफाइड रूपमा पढायो र गभर्मेन्टले पनि एआई पढाउन केही मद्दत गर्यो अब एज अ फ्युज मेसिन्स हामीले 5-6 वर्ष अगाडि एआई शिक्षा फर नेपाल भनेर प्रोग्राम लन्च गरेको थियो जसको उद्देश्य थियो 10,000 विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एआई पढाउने तर गभर्मेन्ट लेभलबाट लाखौँलाई पढाइयो भने सडनली एआई ट्यालेन्टको पुल यति धेरै भयो भने तपाईँले भने जस्तो त्यो ऱ्याङ्किङमा हामी यति माथि पुग्छौँ कि ब्रान्ड बिल्ड भइसकेपछि नेपालमा एआईको ट्यालेन्ट कमी छैन र राम्रो क्वालिटीको एआई ट्यालेन्टको कमी छैन भन्यो भने द्याट कुड बी अ म्यासिभ सर्भिस एक्सपोर्ट फ्रम एआई पर्सपेक्टिभ अब यसमा मैले फेरि अलिकति पोलिसी लेभलमा पनि जोडेँ ल नेपाल यस्तो देश हो नि जहाँ क्लास 12सम्म स्कुल सकाउने बेलासम्म if I want to choose to not to study computer science, it's okay. 12 सकिने बेलासम्म कम्प्युटर साइन्स नपढे पनि हुन्छ आजको युगमा हेर्नुहोस् है 20 वर्ष अगाडि ठिकै थियो होला गभर्मेन्टको क्लास 9 देखि छ कम्प्युटर साइन्स त्यो पनि 3 वर्ष अगाडिसम्म क्यू बेसिक पढाइराखेको थियो तपाईँले र मैले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा पनि अब्सोल्युट भइसक्यो प्रोग्राम 3 वर्ष अगाडिसम्म पढाइराखेको थियो झगडै गरेर चेन्ज गर्नु पर्यो पाइथनमा हैन त्यो लेभलमा पोलिसीमा चाहिँ नि पोलिसी मेकर्सहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरूसम्म पुग्छ होला हामी गयौँ नेपालको एउटा जिम्मा लिएर बसेको संस्थामा करिकुलम सम्बन्धी हेर्ने संस्थामा हामी गएर के भन्यौँ भन्दाखेरि क्लास 1 बाट एथिकल एआई नोइङ एआई र क्लास 12 पुग्ने बेलासम्म चाहिँ नि एआईको लिटरेट मात्रै होइन एक्सपर्ट बनाउने हिसाबमा लेट्स ह्याभ अ करिकुलम त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो सिलेबसमा राखौँ हाम्रो करिकुलममा राखौँ भनेर हामीले भन्दाखेरि हाम्रो त त्यो प्रावधानै छैन भन्ने त्यो आन्सर आयो हामी कहाँ लडिरहेका छौँ भन्दाखेरि प्रावधान छैन भने बनाउनुहोस् कमसेकम यो नयाँ गभर्मेन्ट आएको बेलामा पुरानो तरिकाले हाम्रो कानुनले दिँदैन नियमले दिँदैन हामीलाई 20 वर्ष लाग्छ 50 वर्ष लाग्छ भन्नुभयो भने हाम्रो देश फेरि जहाँको त्यहीँ रहन्छ यो जुन नयाँ सुनौलो अवसर छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एराले दिएको हामी नेपालीलाई दिएको एरा छ यो पनि हामीले मिस गर्छौँ जसरी इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन मिस गर्यौँ जसरी अरू रेभोल्युसन्सहरू मिस गर्यौँ यो चाहिँ मिस हुन नदिनको लागि हामी कटिबद्ध छौँ र आइएम स्योर यदि नेपालबाट हामीले स्पेसल्ली एजुकेसनमा लागेको हिसाबले मैले कुरा गर्दाखेरि डाक्टर समीर मास्केलाई समीर वी हेभ 100,000 एआई एक्सपर्ट्स रेडी टु डेलिभर प्रडक्ट्स सर्भिसेस भन्ने हो भने तपाईँले फ्युज मेसिन्स त कतिवटा बनाउनुहुन्थ्यो होला होइन मैले मात्र होइन आई थिङ्क अ पोसिबिलिटी अफ मेनी मोर फ्युज मेसिन्स र अघि भने जस्तै त्यो 20 वर्षको इन्जिनियर एन्टरप्रेनरले जुन कम्पनी बनाउन चाह गर्छ त्यसको लागि पनि ठुलो पोसिबिलिटी हुन्छ डेफिनेटली अनि एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के चाहिँ एड गर्छु भने अहिले अब एआई सिक्ने भनेको प्रोग्रामिङ मात्र सिक्ने होइन अहिले त एआईले पनि कति प्रोग्राम लेख्न थालिसक्यो तर एआई यति चाँडो एडभान्स भइरहेछ कि एआईको सेक्युरिटी एआईले जेनेरेट गर्ने सेक्युरिटी इस्युज एआईले जेनेरेट गर्ने इथिकल इस्युज होइन अब जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अब फ्युज मेसिन्सले इन्टरभ्यू एजेन्ट भन्ने बनाइरहेछ अब अहिले इन्टरभ्यू एजेन्टले असिस्ट गर्छ इन्टरभ्यू गर्नमा
तर अब हामीले भर्जन 3 अफ इन्टरभ्यू एजेन्टले चाहिँ जुममा तपाईँको आफ्नै भर्जन जोइन गरेर इन्टरभ्यू पनि गर्छ। अब अहिले इस्यु के छ भने एथिकली र इन्टरभ्यू गर्ने मान्छेहरूलाई के गर्ने त? इज द्याट द राइट थिङ टु डु कि कम्प्लिटली एआई सिस्टमले स्कोर गर्ने, इन्टरभ्यू गर्ने अनि जब पाए भन्ने नभने? इट्स अ बिग क्वेसन। यो त अब इन्टरभ्यू भनेको मोर सिम्पलर कुरा भयो, तर अब डक्टरको सेम इस्यु होला, मेडिसिनमा त्यस्तो होला। सो एआई डक्टरको कुरा आउँछ, एआई टिचरको कुरा आउँछ। बिस्तारै एआई इज गेटिङ सो एडभान्स द्याट इट इज एबल टु डु मोस्ट अफ द थिङ्स द्याट वी डु, होइन? अब त्यो भनेपछि यो एआई एथिक्स इज सुपर इम्पोर्टेन्ट सिलेबस, जुन अहिले आई थिङ्क इज नट टट एनीवेयर इन नेपाल, राइट? तर नेपाल मात्र होइन, अब म एआई इन पब्लिक पोलिसी पनि पढाउँछु। युएसमै पनि कति युनिभर्सिटीहरूमा अझै पनि फुल फ्लेज्ड एआई एथिक्स कोर्स छैन। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एआई एथिक्स, एआई सेक्युरिटी, एआई गार्ड रेल्स, एआई अलाइनमेन्ट्स, बिसाइड्स बिङ एबल टु बिल्ड एआई सिस्टम्स, यो चाहिँ अब पढ्न हतार भइसक्यो। किनभने एआईको रफ्तार अफ अटोमेसन यस्तो चाँडो बढ्यो कि लास्ट 3 वर्षमा एआई रिसर्चर्सहरू आफै पनि छक्क छ। मैले एआईमा रिसर्च गरेर 20-25 वर्ष भइसक्यो, तर सडनली लास्ट 3 इयर्समा एभ्रिथिङ हेज चेन्ज एन्ड इट हेज क्रिएटेड दिज होल्स इन द गार्ड रेल्स अफ एथिक्स, लाइक यो सेक्युरिटी रिलेटेड कुरा, यो कुराहरू पनि चाहिँ पढाउनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डेफिनेटली होइन। अहिले त कुन युग आइसक्यो भन्दा गुड क्वेसन्स दियो, कमान्ड दियो, आफू कफी लियो अर लेट्स ग्राब अ ग्लास अफ अ बियर, काम जति एआईले गरिदिइहाल्छ, रिजल्ट आउने बेलासम्म कुर्यो, होइन? त्यसलाई ह्युमन टच दिएर प्रडक्ट निकाल्यो। मलाई एउटा साँच्चैको क्वेसन सोध्न मन लाग्यो क्या। हुन त आई हेभ आन्सर फर दिस, होइन? प्रोग्रामिङकै केसमा गरौँ न, आइटीकै सेक्टरमा कुरा गर्ने हो भने ह्युमनले भन्दा एनालिसिस एआईले बेटर गरिदिन्छ, एरर फ्री कोडिङ एआईले गरिदिन्छ, होइन? टेस्टिङमा बिबिटीदेखि लिएर जुनसुकै टेस्टिङ पनि एआईले बेटर गरिदिन्छ। रिपोर्ट राइटिङमा कुरै गर्नु परेन। पढाउने चाहिँ के होला अब नयाँ जेनेरेसनलाई? तपाईँ पनि पढाउनु भएको, म पनि पढाएको, होइन? पढाइमा त एआईले धेरै नै इम्प्याक्ट गरिसक्यो। इनफ्याक्ट मैले लास्ट 4-5 वर्ष कहिले पनि इन क्लास एक्जाम दिँदैन थिएँ, तर होमवर्क र फाइनल प्रोजेक्टमा एआईको युज यति भयो कि कतिको सिकेको सिकेन भनेर टेस्ट गर्नको लागि फाइनल प्रोजेक्ट दिएर पुगेन। सो त्यही भएर इन क्लास नै रिटन पेपर एक्जाम दिएँ मैले फर द फर्स्ट टाइम इन अ लङ टाइम। यो पनि यो सबै बेसिकली कोलम्बियाको मास्टर्स एन्ड पिएचडी स्टुडेन्ट्स, राइट? सो एआईले हेल्प पनि गरिरहेछ। इट्स क्रिएटिङ दिज इस्युज वेयर टिचरलाई पनि कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने भइरहेछ। तर त्यही सिलसिलामा तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै एआई टिचर पनि त बन्न सक्छ। अरू जुन मेरो विचारमा नेपाल जस्तो देशमा जहाँ गाउँ गाउँमा एकदम टिचरहरू पुग्दैन, जहाँ सिक्न मन छ तर सबै ठाउँमा टिचर पुग्दैन, त्यस्तो ठाउँमा एआई टिचर पनि पुर्याउन सकिन्छ, जसले चाहिँ कतिको हदसम्ममा स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन सकोस्, मोबाइल फोनबाट पढाउन सकोस्, कम्प्युटरबाट पढाउन सकोस्। अनि आई थिङ्क त्यसले पनि चाहिँ द रेट अफ स्पिड अफ एजुकेसनलाई पनि बढाउँछ जस्तो लाग्छ। तर त्यसको अभियसली अघि मैले भने जस्तै एआई टिचरलाई डिप्लोय गर्दाखेरि त्यसको गार्डरेल र एथिक्सको कुराहरू पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ। डिजिटल सिटिजनसिपको एजुकेसन त प्रपरली गर्नु पऱ्यो नि। आज 12 पास हुने बच्चाहरूलाई डिजिटल सिटिजनसिप्सको बारेमा चाहिँ नि कतिपय कुराहरू ज्ञान नै हुँदैन। सिम्पल कुरा फोटोसपमा अथवा कुनै एआई टुल युज गरेर, होइन, एउटाको टाउको काटेर अर्कोकोमा राख्नु भनेको क्राइम हो, सिरियस क्राइम हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन, होइन? अनि मेरो एउटा एक्सपिरियन्स सुनाउँछु तपाईँ। माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या, जो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ नि, एटलिस्ट एजुकेसनमा, होइन? सिम्पल एकदम सिम्प्लिफाइड भर्जन एप लिएर गयौँ हामी, दूरदराजतिर गयौँ, 19वटा जिल्लामा घुमेँ म व्यक्तिगत रूपमा पनि, होइन? त्यहाँ जाँदाखेरि के देखियो भन्दा टिचर्सहरू स्पेसली उहाँहरूलाई युट्युबमा अपलोड गर्न पनि आउँछ, त्यहाँ कमेन्ट्सहरू डिलिट गर्न, हेर्न, सबै कुरा गर्न आउँछ। सोसल मिडिया यति फ्लुएन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू, यति मजाले गर्नुहुन्छ। अनलाइन च्यानल्सहरू, न्युज च्यानल्सहरू सबै एक्सप्लोर गर्न आउँछ उहाँहरूलाई। तर प्रब्लम के भन्दा सिम्पल एउटा एप लिएर जाँदाखेरि यो एप
एक दिन तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो भनेदेखि हेरिदिनु भयो भने सिकिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको 50% टिचिङ वर्कलोड कम हुन्छ भनेर विथ अस्योरेन्स उहाँहरूलाई भन्दाखेरि पनि ओहो यो त कस्तो गाह्रो काम, यो नयाँ यो पढाउने सम्बन्धी एप त पढाउन गाह्रो हुँदो रहेछ, यो सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो माइन्डसेट चाहिँ नि हाम्रो जुन लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, लोकल लिडरसिपमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ नि टिचर्सहरू स्पेसली हुनुहुन्छ, स्कुल ओनर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अर्को कुरा स्पेसली म एजुकेसनमा भएको हिसाबले अहिले करिकुलममा पनि काम गरिराखेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो माइन्डसेट कसमा पनि हेभिली इम्बेडेड छ भन्दा नि गभर्मेन्टमा त होला आफ्नो च्यालेन्जेस होला, गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा 12सम्म गर्दा एआई कम्पिटेन्ट बनाएर निकालौँ भन्दाखेरि इभन कतिपय प्राइभेट स्कुल्सको ओनरहरू पनि चाहिन्छ र। मेरो त लास्ट इयरको एससीको रिजल्टमा 40 जनाले GPA 4 लिएर आयो, यो नयाँ कुरा चाहिँदैन मलाई भन्ने त्यो रिजिडनेस देखेँ क्या मैले चाहिँ केही पनि देखेको छैन। वास्तवमा अलिकति पोलिसिजहरू फिक्स गरिदिने गभर्मेन्टले होइन, यस्तै खालको डायलग्सको थ्रुबाट होला, अथवा बोलाउनुहोस् न, म त गभर्मेन्टलाई के भन्छु भने बोलाउनुहोस् न हामीलाई होइन। हामीलाई थाहा छ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ कति ठाउँमा केही मिलेन भने घोक्रे ठ्याक लगाएर बोलाउँ तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ होइन। ल लगाउनुहोस् त कसरी घोक्रे ठ्याक लगाउनुहुन्छ भन्छु म पनि होइन। घोक्रे ठ्याक लगाएर बोलाउनुहोस् न, डायलग गरौँ, आउनुहोस् के गर्नुपर्छ भनेर बोलाउनुहोस् न प्राइभेट सेक्टरलाई भनेर पोलिसिजहरू के गर्दा हामी दिन्छौँ, निस्वार्थ भावनाले हामी दिन्छौँ। आइम स्योर प्राइभेट सेक्टर जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिनुहुन्छ होइन। पोलिसिज फिक्स गरौँ, यो माइन्डसेट फिक्स गरिदिने हो भनेदेखि सायद म अति नै बढी अलि पोजिटिभ भएको हो कि होइन। मलाई त यो डेटा एक्सपोर्ट जुन एनर्जी एक्सपोर्ट र इन्टेलिजेन्स एक्सपोर्टमा नि 10 वर्ष पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ होइन। मैले त्यतिकै भने होइन कि वी आर प्रिपेयर्ड फर इट के। जस्तो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरमा गयो, विथ करिकुलम, विथ पेडागोजी, विथ टिचिङ एन्ड लर्निङ रिसोर्सेस, विथ टिचर ट्रेनिङ म्यानुअल, एभ्रिथिङ लिएर जाँदाखेरि ल हामीसँग सबै छ। क्लास 1 देखि चाहिँ नि अब एआई पढौँ, साइबर सेक्युरिटी पढौँ, डिजिटल सिटिजनसिप पढौँ भन्दाखेरि हाम्रो त प्रावधानै छैन भनिदिनुहुन्छ। 2-4 वटा फिक्स गऱ्यो भनेदेखि नि आई थिङ्क दिस इज द स्टेज। किन साथ दिएको हेर्नु न, गभर्मेन्ट पनि यस्तो गभर्मेन्ट आएको छ होइन, मलाई त ट्रान्सफर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ भने हुन्छ। आई एम अल्सो भेरी भेरी होपफुल कि हुन्छ राइट। अब चेन्ज इज डिफिकल्ट, अभियसली ट्रान्सफर्मेसन इज डिफिकल्ट। अब चेन्ज तपाईँले अघि भने जस्तै स्कुलहरूमा इभन कम्पनीहरूमा टु टेक एन इक्जाम्पल, अहिले एआईले कति कोड लेख्न थाल्छ। हाम्रै कम्पनीमा पनि सुरुमा एआईले कोड लेखौँ भन्दाखेरि द चेन्ज टेक लिडरसिपमा अब भइरहेछ, कतिको काम गर्छ कतिको काम गर्दैन भने। तर अहिले चाहिँ अब कम्पनीहरूमा त यु क्यान स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ फोर्सफुली एन्ड यु स्टार्ट टु सी द डिफरेन्स एन्ड हर्डल गो ओभर द्याट हर्डल अफ चेन्ज। अहिले जस्तै धेरै कम्पनीहरूमा इन्क्लुडिङ फ्युज मसिन्सको 50% अफ द कोड्स आर रिटन बाई मसिन्स अहिले, र नयाँ प्रोजेक्टहरूमा 90% अफ द कोड्स आर रिटन बाई मसिन्स। जस्ट टु पुट द्याट अन पर्सपेक्टिभ, 90% of new code is being written by machines. That's a big change, right? So AI is coming fast and furious and automating so many things so fast कि त्यो चेन्ज चाहिँ जति सक्छ चाँडो चाहिँ बुझेर अड्याप्ट गरेर त्यो चेन्जलाई चाहिँ समेटेर कसरी अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ लाग्न चाहिँ एकदमै हतार छ। र त्यो गर्यो भने र त्यसको अर्जेन्सी पनि बुझेर एक्ट गरियो भने तपाईँले अघि भने जस्तै मेरो विचारमा इन्टेलिजेन्स एक्सपोर्ट एब्सोल्युटली गर्न सकिन्छ, सर्भिस एक्सपोर्ट एब्सोल्युटली गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा नेपालको इकोनोमीमा ऱ्यापिड ट्रान्सफर्मेसन आउने धेरै नै धेरै चान्स छ है। अनि त्यसको साथसाथै अब त तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, कोडिङ त 90% एआईले मेसिनले कोडिङ गरिदिन्छ भन्ने होइन। 100जनाको कोडिङ इन्जिनियर्सहरू राखेर गर्नुको सट्टा चाहिँ नि 1 डे वेल थट्स प्लान राख्ने हो भनेदेखि 90% मसिनले गरिदिन्छ भनेर जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो पनि त्यही लगभग त्यतै छ, अझ 90 भन्दा अलिकति माथि नै होला जस्तो लाग्छ होइन। डेफिनेटली न्यू जेनेरेसनमा जाँदाखेरि, नयाँ युगमा जाँदाखेरि चाहिँ नि होइन, हामीले हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई पाठ घोकाउने जुन 35 वर्ष अगाडिको सिस्टम पेडागोजीमा पढाउने, पाठ घोकाउने, यहाँ राख्ने, यहाँबाट चाहिँ नि आन्सर सिटमा लेख्ने, त्यो लेखेर चाहिँ नि
अनि मार्क्स गर्ने मेरो यति मार्क्स आयो 4 GPA आयो भनेर गर्नुभन्दा चाहिँ एड्याप्टेबिलिटी होइन नयाँ टेकमा चाहिँ नि अडप्ट गर्न सक्ने युथ फोर्स बनाउने हो भनेदेखि होइन कायापलट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो भनौँ न अब 100 जना इन्जिनियर्सहरूले कोड गर्न सक्ने कुरा त मसिनले गरिदिन्छ इजिली होइन। अब त्यो 100 जना इन्जिनियर्सहरू इफ दे क्यानट अडप्ट टु द मसिन राइटिङ द कोड दे आर गोइङ टु बी अब्सोलिट होइन। त्यो मैले तपाईँले भन्नुभएको इट्स सो फास्ट एन्ड फ्युरियस भने फ्युरियस त्यो पार्टमा पनि होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ नि होइन। यही समग्रमा यसमा भन्दा नि मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सपना देखेको छु 20 वर्षपछि नेपाल कहाँ पुग्छ भनेर। अब त्यो पुरा होला नहोला गभर्मेन्टले पोलिसी के लिएर आउला होइन, मैले कतिको मेरो टिमले कतिको गर्न सक्ला त्यहाँ होला होइन। मैले त प्रस्परस नेपालको सपना देखेको छु। त्यो बेन्चमार्क सेट गरेर म चाहिँ नि रिभर्स इन्जिनियरिङमा काम सुरु गरिरहेको छु, मेरो टिमले काम सुरु गरिरहेको छ। आइएम स्योर यु आर डुइङ द सेम थिङ होइन। 20 वर्षपछि यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड एजुकेसन त्यो प्याराडाइम सिफ्ट हाम्रो एजुकेसनमा गराएर नि कहाँ देख्नुहुन्छ समरजित 20 वर्षपछि नेपाल? अब मेरो विचारमा इनकमिङ इयर्स प्रस्परस नेपालको जुन ड्रिम छ सबैमा, आई थिङ्क द्याट्स कमिङ अल्सो फास्ट एन्ड फ्युरियस एन्ड आई एम होपफुल एन्ड आई थिङ्क वी आर अल होपफुल दिस इज गोना ह्यापन फास्ट। अब 20 वर्ष त प्रेडिक्ट गर्न अलिक गाह्रो छ किनभने एआईमा अघि जस्तैको इक्जाम्पलमा अब 6 महिना अगाडि डिसेम्बरसम्म एजेन्टिक एआई भनेर एजेन्ट्स त्यस्तो युजफुल भइसकेको थिएन। अहिले वी आर अब मे भयो 6-7 मन्थ्समा एजेन्ट्स आर वान लेभल अप बियोन्ड वाट वी आर। अब धेरैले अहिले एआई भन्दा ChatGPT एन्थ्रोपिकमा क्वेसन सोध्ने एन्सर आउने बुझिरहेको छ। तर लास्ट 6 मन्थ्समा त्यो पनि चेन्ज भइसक्यो। लास्ट 6 मन्थ्समा अहिले मैले भनिरहेको एआई इज नो लङ्गर जस्ट आस्किङ क्वेसन्स टु ChatGPT एन्ड गेटिङ एन्सर्स। अहिले मैले भनिरहेको इज एजेन्टिक एआई विच इज एजेन्ट्स द्याट डज एन्ड टु एन्ड टास्क फर यु। एजेन्टलाई चाहिँ तपाईँले म चाहिँ पोखरा जानु छ 5 दिनको लागि ल सबै फिगर आउट गरेर मात्र भन्ने, इट डज एभ्रिथिङ, it gets you the tickets, book you the reservations, सबै end to end, almost an assisted system, right? That's a complex piece of task because agent system like it requires a lot of reasoning. It needs to check its balance and answer. So त्यो गर्ने systemले also takes a lot of tokens. मैले तर the reason I'm bringing up that is last 6 महिना 7 महिनामा यस्तो चेन्ज भइसक्यो भनेको मतलब अर्को 1 वर्षमा धेरै चेन्ज आउनेवाला छ यहाँमा, अर्को 5 वर्षमा धेरै चेन्ज अझै पनि धेरै चेन्ज आउनेछ। सो त्यो चेन्ज जुन आउन लागेको छ त्यसमा वान युनिभर्सल थिङ द्याट विल बी अन्डरलाइङ इज कम्प्युट, राइट? अनदर युनिभर्सल थिङ द्याट विल लाई इज ट्यालेन्ट। त्यो दुइटैलाई हामीले गर्न सक्यौँ भने अर्को 20 वर्ष त भन्दिनँ म, लेट्स से एटलिस्ट 5 वर्षमा चाहिँ कम्प्लिटली ट्रान्सफर्म्ड इकोनोमी चाहिँ बन्न सक्छ। अब 20 वर्ष चाहिँ अलिक गाह्रै भयो किनभने मलाई भनिहालेँ एआई चेन्जिङ सो ऱ्यापिडली इट्स हार्ड टु प्रेडिक्ट वाट ह्यापन्स क्यान ह्यापन इन 20 years। मैले त्यो 20 वर्ष चाहिँ किन भनेको भन्दा नि हाम्रो नेपाली पर्सपेक्टमा चाहिँ नि हामी चेन्ज हुनको लागि, चेन्ज एक्सेप्ट गर्नको लागि यति रिजिड छौँ, यति कडा छौँ, हाम्रो इनर्सिया यति हाई छ होइन। त्यो हामी अब यो भन्न नहुने कुरा होला यहाँ होइन। नेपालीले एकचोटि ठक्कर नखाएसम्म चेत्दैन भन्ने कुरा त्यो छ नि, त्यो माइन्डमा भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले 5 वर्षमा कायापलट गर्न सकिने भए पनि 20 वर्ष राखेको छ। त्यो राख्यो बेन्चमार्क राखेको कारण चाहिँ त्यो क्या अति नै रेजिलियन्ट जहाँ जानुहोस्। आइएम स्योर सबैको समस्या यही नै हो, हुँदैन। म 20 वर्ष अगाडिको चाहिँ नि फिलोसफी बोकेर होइन म अगाडि बढ्छु। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको हेर्नुहोस् न होइन, म एउटा एकदम तितो सत्य सुनाउँछु ल यहाँलाई। 15 वर्ष अगाडि युकेमा गएर युकेको युनिभर्सिटीहरू नेपालमा लिएर आयौँ हामीले। नेपालमा इन्टरनेसनल कलेजेसहरू आज 7वटा कलेजको थ्रुबाट युके क्वालिफिकेसन्सहरू हामी यहाँ प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। द्याट्स वाइ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै हेराल्ड कलेज र फ्युज मेसिनको पार्टनरसिपमा चाहिँ तपाईँले केही रिसोर्सेसहरू पाउनुभएको थियो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको होइन। अब हामी कुन धरातलमा छौँ भन्दाखेरि नि हाम्रा विज्ञहरू
एजुकेसनका विज्ञहरू म नमन गर्छु उहाँहरूलाई उमेरको हिसाबले। के भन्नुहुन्छ भने 40 वर्ष पहिला यस्तो हुन्थ्यो, मेरो 40 वर्षको एक्सपिरियन्स छ, तैँले भनेर हुन्छ भनिदिनुहुन्छ। अनि हामी जस्ता खङराङ खुङरुङ सिद्धिन्छ, लो अब के गर्ने। उताको पेडागोजी लिएर आएर पढायो, करिकुलम लिएर आएर पढायो, असेसमेन्ट सबै उताको लिएर आयो, तेरो क्लासरुम देखा भन्नुहुन्छ। क्लासरुम हुँदैन नि, हाम्रो एलटिडब्ल्यू मेथोडोलोजी हो, लेक्चर ट्युटोरियल वर्कसप्स हुन्छ भन्दा के हो लेक्चर भने देखा त क्लासरुम त्यही हो भनेर भन्नुहुन्छ। 100 जना राखेर पढाउने यो अन्याय भयो विद्यार्थीहरूलाई भनिदिनुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ अलिकति एउटा सायद बोल्ड स्टेटमेन्ट होला होइन, जुन भाद्र 23 र 24 भयो नि पोलिटिक्समा, एजुकेसनमा पनि भाद्र 23 र 24 हुने हो भने नि, जेनजी आन्दोलन अथवा अल्फा आन्दोलन हुने हो भने नि, सायद त्यो मैले अघि भनिरहेको 20 वर्ष चाहिँ 5 वर्षमा झर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा। दिस इज अ भेरी पर्सनल स्टेटमेन्ट है। हुन सक्छ। अघि भने जस्तै एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ। एआईलाई पहिलादेखि नै पढाउनु पर्छ, राइट, नट जस्ट एट द लेट स्टेज। एआईमा प्रोग्रामिङ मात्र होइन, एआई एथिक्स, एआई सेक्युरिटी, एआई गार्डन्स सबै पनि पढाउनु पर्छ। र एआईले एजुकेसन इटसेल्फ कसरी चेन्ज गर्छ, एआई ट्युटर, एआई असिस्टेन्ट, एआई युज्ड बाई स्टुडेन्ट्स फर द होमवर्क, त्यो सबै नै सोचेर एकदमै अघि भने जस्तै चेन्ज ल्याएर एजुकेसन ओभरअलमा चेन्ज ल्याएर प्लस एआई इन्टिग्रेट गर्यो भने मेरो विचारमा धेरै चाँडै नै हुन्छ है। डेफिनेटली हुन्छ नि। अलिकति समय मलाई सुन्न मन लाग्यो क्या तपाईँको त्यो हार्डसिप्सहरूको कुरा नि, किनभने हामी नेपालीहरू के भन्छौँ भन्दाखेरि समस्या देख्ने बित्तिकै भाग्छौँ के, समस्याबाट भागेर त कहीँ पनि पुगिँदैन नि, त्यसलाई त जुझ्नु पऱ्यो, त्यसलाई अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा दुइटा तपाईँको, किनभने डेफिनेटली वी वान्ट टु लिसन टु यु होइन, म त नेपालमै छु होइन, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स होइन। तर जुन अचिभ गर्नुभएको छ, जुन एउटा बाटो देखाउनु भएको छ, जुन इतिहास लेख्नु भएको छ तपाईँले, कि नेपालीले पनि नास्डाकमा लिस्टिङ गर्न सक्छ भनेर नयाँ जेनेरेसनहरूलाई आशा जगाइदिनु भएको छ तपाईँले होइन। त्यसमा चाहिँ नि त्यो हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई हर्डल्स च्यालेन्जेस आउँछ है, डेफिनेटली आउँछ, हरेक स्टेपमा आउँछ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि आवाज दिनको लागि कुनै हजुरले फेस गर्नुभएको एकदमै ठुलो च्यालेन्जेसहरू सुन्न मन लाग्यो मलाई त। अब च्यालेन्जेस एज एन एन्टरप्रेनर च्यालेन्जेस धेरै छन्, अब तपाईँले बुझ्नै भएको छ होइन। सो एज एन एन्टरप्रेनर फर्स्टमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त क्यापिटलको हुन्छ। क्यापिटल रेजिङ इज वान अफ द हार्डेस्ट थिङ टु डु। अर्को च्यालेन्ज इज गोइङ थ्रु द्याट अप्स एन्ड डाउन्स, राइट। अब जस्तै क्यापिटलै आयो एकदम खुसी भयो, अर्को दिन कस्टमर लुज गर्यो एकदम दुःखी भयो। त्यो दोज आर इमोसनल रोलर कोस्टर जुन हुन्छ, आई थिङ्क एन्टरप्रेनर्सहरूले सुरु गर्ने भन्दा अगाडि त्यति अप्रिसिएट गरे हुँदैन कि हाउ हार्ड द्याट अप एन्ड डाउन इज, राइट। सो आई थिङ्क द्याट्स अनदर भेरी बिग च्यालेन्ज। तर अब आई थिङ्क फर अल बिजनेसेस एट द एन्ड अफ द डे रेभेन्यू इज द की ड्राइभर। र सबै कम्पनीमा प्रडक्ट बरु बनाउन सकेको छ, बेच्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, राइट। सेल्स इज द लाइफ एन्ड ब्लड अफ बिजनेस। तर स्पेसली इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको एन्टरप्रेनरहरूले त्यो सुरुमा त्यति अप्रिसिएट गरिसकेका हुँदैन। म पनि इन्जिनियर, पिएचडी गरेँ, एआईको सिस्टम्सहरू पहिलादेखि बनाइरहेको थिएँ, अब बनाउनु थालेँ मैले पनि, तर बेच्न कति गाह्रो रहेछ भनेर चाहिँ मैले बुझिनँ, विच क्रिएटेड इट्स ओन सेट अफ च्यालेन्जेस एन्ड आई लर्न थ्रु इट। एन्ड त्यो सबैले चाहिँ एट द एन्ड अफ इट प्रड्युसेस ग्रेट, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एन्टरप्रेनर्स। हाम्रो नयाँ युवाले के देख्दो रहेछ भन्दाखेरि नेपाल छोडिदियो भने त उता च्यालेन्जै छैन भन्ने देख्दो रहेछ होइन। नेपालको जस्तो च्यालेन्ज नहोला, डिफ्रेन्ट काइन्डको च्यालेन्जेस, मेबी समटाइम्स मोर च्यालेन्जेस होइन, कहिले लेस च्यालेन्जेस, बट अभियसली धेरैजनाले यहाँ बिजनेस बनाएर ठुलो पार्नु भएको छ। अल अफ यु नो, राइट, बिल्डिङ अ बिजनेस इज वान अफ द हार्डेस्ट थिङ्स। त्यही त मेरो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज कस्तो भन्दा एउटा स्याड स्टोरी भन्छु म, त्यो कहिले पनि बिर्सिन्न होला सायद। कोभिडको बेलामा वी आर डेभलपिङ दिस प्लेटफर्म माई सेकेन्ड टिचर होइन, फ्यु हन्ड्रेड टिम मेम्बर्स होइन, अराउन्ड 400 जनाको टिम मेम्बरमा चाहिँ नि हामीले यो प्लेटफर्म डेभलप गरिरहेका थियौँ। कोभिडमा फाइनेन्सियल्ली वी अल नो, हामी सबैलाई थाहा छ बिजनेस सेक्टरबाट आउनेहरूलाई कति गाह्रो थियो, स्यालेरी खुवाउन कति गाह्रो थियो, अपरेसनल कस्ट खुवाउन कति बेयर गर्न
कति गाह्रो थियो। त्यतिखेर ट्याक्स अफिसबाट चिठी आयो, टिडिएस तिर्नुहोस्, होइन भने फाइन लगाउँछौँ भनेर। त्यतिखेर आधी तलब दिन पनि यति धौधौ थियो, हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कमसेकम यो बेलामा हामी यो महिनामा टिडिएस तिर्छौँ, कमसेकम यो कोभिडको बेलामा त्यो बेलाकोमा फाइन चाहिँ नलगाइदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। त्यसलाई एभिडेन्सको रूपमा राख्नलाई डकुमेन्ट नै गरेँ मैले। चिठी आयो, फर्दर चिठी पठायौँ, मानिसहरू पठायौँ, एक्सपर्ट्सहरू पठायौँ। कालान्तरमा के भयो भन्दा 50% फाइन टिडिएसको, जस्ट बिकज वी आर डिलेड बाई 3 months 50% फाइन टिडिएसमा तिर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो र तिर्यौँ हामीले। तिर्नै पर्ने, नतिर्दा साथै छैन। अनि के रहेछ भन्दाखेरि नि त्यो ट्याक्स अफिसरलाई चाहिँ नि, होइन, नथिङ पर्सनल विथ हिम अर एनी ट्याक्स अफिसर्स, उहाँहरूलाई कस्तो मसिन बनाइदिया हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तेरोबाट इमोसन्स चटक्कै निकाल है। इमोसन्स भन्ने कुरा, ह्युमन इमोसन्स त मान्छे भइस् भनेदेखि त नेपाल डुब्छ, संसार खत्तम हुन्छ, हामी ट्याक्सै उठाउन सक्दैनौँ, हाम्रो गभर्मेन्ट फेलियर हुन्छ भनेर राखिदिएको हुँदो रहेछ कि। उहाँहरूले केसम्म भन्ने आँट गर्नु भएन भने कोभिडको बेलामा यस्तो नयाँ प्रडक्ट बनाइरहेको छ जसले चाहिँ नि नेपाल ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ नि यो मिन हुनसक्छ भन्दाखेरि पनि त्यो 50% ट्याक्स 50 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नै पऱ्यो क्या। त्यतिखेर कहाँबाट ऋण तिरियो, सायद नेपालको एन्टरप्रेनर्सहरू मात्रै होलाौँ हामी, कति चाहिँ नि ब्याङ्कबाट ऋण लिई ट्याक्स तिर्छौँ हामी, होइन। संसारमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। म त्यो मध्ये म एक हो, हामी धेरै छौँ यहाँ, होइन। मैले भन्न खोजेँ, कहाँ जोड्न खोजेँ भन्दा नि यही नेपाल यो हाम्रो वेयर डज नेपाल स्ट्यान्ड भन्ने कुरामा नि, होइन, हरेक सेक्टरबाट गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने नजरिया चेन्ज गरोस् न। होला 1-2 जना हुनुहुन्छ त्यस्तो, कहाँ हुनुहुन्न? पोलिटिक्समा हुनुहुन्न कि ब्युरोक्राट्समा हुनुहुन्न कि सोसाइटीमा हुनुहुन्न कि जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर प्राइभेट सेक्टर भन्ने बित्तिकै कि मैले नबुझ्या हो कि होइन, गभर्मेन्टले त कस्तो सोच्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हामीसँग इन्भल्भ गराउनै हुँदैन। यिनीहरू भनेको कमाउन आएका हो, अझ सिधा भन्दा त लुट्न आएकाहरू भनिदिन्छन् कि। मैले त एउटा फोरममा भनेको छु, हो म लुट्न आएको, मेरो कलेज नेपालको सबभन्दा महँगो कलेज हो, मैले लुटेको छु। जब लुटाउने मान्छेहरू खुसी खुसी लुटाइराख्नु भएको छ, उहाँको सन्तानहरू खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के को टाउको दुखाइ भनेर मैले स्टेजबाटै भनेको छु। म आज पनि भने यो कुराहरू, होइन। यो कुराहरू गभर्मेन्टले यदि हामीलाई प्राइभेट सेक्टरलाई हुन त अब माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कुरा सुन्दाखेरि इन्भिटेसन्सहरू दिनुभएको छ, नयाँ गभर्मेन्टसँग एकदम होपफुल छौँ हामी। गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर टक्रक्कै एक ठाउँमा आउने र सर्टेन पोलिसिजहरू बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ नि हामी स्वर्ण युगमा, नेपालको स्वर्ण युगमा छिर्नको लागि चाहिँ नि ढोका खुल्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, है। हजुर हो, गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर मिलेर एकदमै सलिडली काम गर्न सक्यो भने, पर्टिकुलरली अहिले अब जस्तै एआईको सन्दर्भमा, म धेरै एआईमा काम गरिरहेको भएको, एआईको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सिफ्ट चेन्ज इन द वर्ल्ड आइरहेको छ एआईले। इट्स अ म्यासिभ अपर्च्युनिटी। प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट मिलेर यो एआईको अपर्च्युनिटी लिन सक्यो। कम्प्युट सेन्टर, म डेटा सेन्टर भनेर टिपिकल त्यो डेटा स्टोरेज सेन्टर भने होइन कि, बेसिकली कम्प्युट सेन्टर to sell the compute and intelligence to the world, to sell the human capital to the world, export intelligence export गर्यो, compute export गर्यो। र नेपाल आफैले पनि सभरेन एआईलाई ध्यान दिएर सभरेन एआईको कन्सेप्टलाई पनि लिएर आफ्नै पनि कम्प्युट सेन्टरहरू बनाएर चाहिँ प्राइभेट पार्टनरसिपसँग काम गर्यो गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर भने, यो एआईको अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस हुँदैन र तपाईँले भने जस्तै ट्रान्सफर्मेसन आउँछ। नगरौँ पनि, होइन। आई थिङ्क टाइम अप पनि आइसक्यो समीर। थ्याङ्क यू भन्ने त होला नि, होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर प्रोभाइडिङ दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क्स ल। I'd like to request our speakers to kindly stay back for a while.
Thank you so much, Dr. Samir Maski and Mr. Sulabh Buढाथोकी, for such an insightful and forward-looking conversation. उहाँहरूलाई चाहिँ अब मायाको चिनो प्रदान गरेर हामी हाम्रो कृतज्ञता ज्ञापन गर्नेछौँ. To felicitate our speakers, may I please request the President of Nepal Business Institute, Mr. Bishal Gaire, likewise the Chairperson of the event and President of CIFIN, Mr. Prachanda Bahadur Shrestha, to please be on stage. Ladies and gentlemen, can we please have a round of applause for our distinguished speakers? Token of love for our speakers, the pioneers of the industry, Dr. Samir Maski, founder and CEO, Fuse Machines Inc. Likewise, Mr. Sulabh Buढathoकी, founder, Innovative Group Nepal ING. This was indeed an insightful conversation on AI and new economic order. Where does Nepal stand in a world where AI has been shaping our lives, our opportunities, the way we work, our economic functions? This was indeed an insightful conversation where we could go on to the depth of where Nepal stands and where we could go.